हाँ जी दसो इत्थे इस टाइम तुसीं स्क्रीन ते देख रहे हो एक तो लैके 16 क्वेश्चंस ते पहले 16 क्वेश्चंस दे विच जो प्रॉब्लम्स ने पहला मैनूं एक एक करके तुसीं दस दो फर्स्ट तो लैके 16 तक केड़ी-केड़ी प्रॉब्लम्स ने फिर आपां नूं डिस्कस करते हैं सर 9th क्वेश्चन 8 9 एंड 9 तो बाद 8th और हुणी दस देना ये बाद विच फिर मैं दोबारा रीडिस्कस नहीं कर पाऊंगा देखो जे मैं शेयर किया है हाँ जो भी प्रॉब्लम्स है हुणी डिस्कस कर लो 12th ते बस बाकी ठीक है थर्ड हो गया और चलो ये डिस्कस करते हैं आप एक एक करके पहला थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं So the dimensional analysis can be used to derive which of the following relations. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਤੇ Q1 Q2 Q3 ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 2 ਜਾਂ 3 ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰਸ x y z ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲਿਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ k ਨਾਲ ਇਕੁਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇਸ ਬਾਅਦ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ x y z फाइंड करते हैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ यस सर ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ ਗਿਆ e ਰੇਜ਼ਡ ਪਰ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ n ਨੋਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ e ਮਾਈਨਸ ਲੈਮਡਾ t ਵਟਐਵਰ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆ ਗਈ ਕੋਈ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜਿਵੇਂ ਲੈਮਡਾ ਇਜ਼ ਵੇਵਲੈਂਥ ਓਵਰ ਹੇਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੈਮਡਾ ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈਮਡਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕੈਮੀਕਲ ਕਾਈਨੈਟਿਕਸ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कराऊंगा था फिलहाल टेंशन लेने की लोड़ नहीं बस आ देखो कि ये ऊपर न्यूमरेटर विच आ गए ना दो क्वांटिटीज अपनी है ना सॉरी पावर च आ गई है ना पावर च आ गई है ना तो आ क्वांटिटी नु तुसी बिल्कुल भी डायमेंशनल एनालिसिस डिराइव नहीं कर पाओगे पहली गल है दूसरा जिथे sin cos tan इन्वॉल्व हो जाते हैं ਤੁਹਾਨੂੰ मैं पहले ही दसिया सी है ना sin cos tan log या एक्सपोनेंशियल इथों ही रद्द हो जाती है भी ਇਹਨੂੰ भी डिराइव नहीं कर पाओगे तुसी यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस ਤੁਹਾਡਾ इस तरह ਦਾ रिलेशन बनेगा कुछ ना कुछ एंड फिर जिथे अपने को एक तो ज्यादा टर्म्स आ जान इथे हाँ एक टर्म है दूसरा टर्म है then इस रिलेशन विच प्लस या माइनस साइन होवे दो टर्म्स आ गए मोर देन वन टर्म बिकॉज दिस इज ओनली वन टर्म है ना सो मोर देन वन टर्म आ गया दिस कैन आल्सो नॉट बी डिराइव्ड दिस कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस सो ਤੁਹਾਡੇ को आंसर क्या आएगा none of these समझ लगी गल yes sir ਸੋ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਐਂਡ ਹੇਅਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੈਕਸਟ 8th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਇਫ ਦ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਆਫ ਲੈਂਥ ਆਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਡ ਐਜ਼ ਦੇਖੋ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਲੈਂਥ ਆਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਡ ਐਜ਼ this with g c h r symbols having their usual meanings what are usual meanings do you know that g ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ usual meaning ਮਤਲਬ gravitational constant ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ दीदी तुसी 9th क्लास च कितनी हुई है वैल्यू ठीक है एक सेकंड होल्ड करना सो जी आ गया तो सी दी वैल्यू की हुंदी सी की हुंदा है flight speed of light लाइट ने वेलोसिटी ऑफ लाइट कहना है ठीक है okay sir ठीक है ना ते h की है दसिया सी उस लिस्ट में सीगा दसिया ਤੁਹਾਨੂੰ प्लैंक्स कांस्टेंट ਇਹਨੂੰ h ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਫਲੀ ਦੱਸ ਦੇ g ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 6.67 into 10⁻11 ਨਾ yes sir and c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 3 into 10⁻8 and h ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 6.625 into 10⁻34 ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਲਿਖੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟਸ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟਸ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਜਾਊਲ ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ એનર્ਜੀ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ ਸੋ ਇਥੋਂ c ਦੀ ਯੂਨਿਟ c ਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ LT-1 g ਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਗੀਆਂ g ਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਫਲੀ f force equal to ਕੀ ਹੁੰਦਾ g ਫਿਰ m1 m2 over r² ਹੁੰਦਾ ਨਾ yes तो sir g का रिलेशन आएगा फोर्स मल्टीप्लाइड बाय r² डिवाइडेड बाय m1 into m2 तो g दी डायमेंशंस की आणगीਆਂ देखो g दी डायमेंशन आएगी फोर्स दैट इज mlt-2
R2 यानी कि L2, नीचे M मास मास यानी M2, एक M नाल एक M कैंसिल कर दो, एक M न्यूमरेटर च ले जाओ, इट विल बी M-1 L3T-2, ये आ गई डायमेंशन की दी G दी ਤੇ ਆ એનર્ਜੀ ਇਨ ਟਾਈਮ h ਦੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸਭ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਜਵਾਨੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ, ਇਫ ਦ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਆਫ ਲੈਂਥ ਆਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਡ ਐਜ਼ ਦਿਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਧਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖੋਗੇ, ਲੈਂਥ is equal to, you can say that g raised to power x, c raised to power y and h raised to power z, ठीक है। so length ਦੀ dimension ਲਿਖ ਦੋ ਇਧਰ l, g ਦੀ dimension ਦੀ ਪਾਵਰ x ਹੈ, तो basically m raised to power minus x ਹੋ ਜਾਏਗਾ एक तरह, या बाद ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ डायरेक्टली। l ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 3x ਹੋ ਜਾਏਗੀ, t ਦੀ ਪਾਵਰ -2x ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਆ ਜਾਏਗੀ g ਦੇ ਬਾਰੇ। फिर c करोगे lt -1, so basically l raised to power y, t raised to power -y, है ना। h की है फोर्स इन सॉरी एनर्जी इनटू टाइम, सो ml2t-1, so ml2t-1, so it will be minus z, it will be 2z, it will be z। दसो ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? नो सर। फिर इसको कर लो, ए आ जाएगा m रेज टू पावर आ जाएगी -x प्लस z, एंड l दी पावर आ जाएगी 3x प्लस y प्लस 2z, एंड t दी पावर कितनी आ जाएगी -2x minus y minus z, and this will be equal to this l only, l raised to 1 you can say, इस तरह आ जाएगा। एंड इसको अगर मैं सॉल्व करा हूं मैं, क्योंकि x y z पता करने हैं हमें, देन ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, n ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਇਥੋਂ, ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। here it is, ਕੀ ਬਣਿਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ as raised per 1 ਸॉरी ਕੀ ਆਏਗਾ -x plus z will be equal to 0, क्योंकि m ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਹੈ ਇਧਰ, ਤੇ ਇਧਰ 3x plus y plus 2z will be equal to 1, क्योंकि l ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਹੈ, and -2x minus y minus z equal to 0। ਹੁਣ ਆ ਤਿੰਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਤੇ x equal to z ਆ ਜਾਏਗਾ। यस सर। x equal to z ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਯਾਨੀ z ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਧਰ ਵੀ ਕਰ ਦੋ z ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ z ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ, ਜਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਚਾਹੇ z ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ x ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ, ਚਲੋ z ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ x ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਥੇ x ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 3x plus 2x ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 5x। Yes sir। 5x plus y is equal to 1। इधर पुट करोगे अगर z की जगह x था, इट विल बी -3x माइनस आ जाएगा। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਪਰਲੀ ਫਰਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਫਰਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਦੋ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 10th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਆ ਗਿਆ x1 ਐਡ ਕਰ ਦੋ 2x1 ਤੇ x ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1/2। 1/2 x हाफ आएगा तो z तो अपने आप ही हाफ आ जाएगा, क्योंकि x z बराबर ही है। रह कौन गया, y रह गया, इधर आ जाएगा y आ जाएगा -2x minus z, it will be -2 times x minus z, तो y कितना आ जाएगा -3/2, so x आएगा हाफ -3/2 and z भी हाफ -3/2 हाफ आएगा। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਸਭ ਨੂੰ? yes sir। Yes So sir। it was easy, बस लिटिल ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਸੋ ਕਿ g ਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਅੰਨੇ ਵਾਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਬੋਲਣਾ m-1 l3 नो ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਂਗੂ ਫੀਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦਿਨ ਸੈਕਿੰਡਸ, 5 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ g ਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਹੀ ਲਿਖੇਗਾ ਬੰਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ this and this ਪੁੱਟ ਕਰੇਗਾ, ਸਿੱਧੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਯਾਦ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਗੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਚੀਜ਼। ਐਂਡ ਨਾਓ 9th question,
देखो 9th क्वेश्चन की है, the unit of time is taken as this. So basically unit of time is taken as this. जो ਤੁਸੀਂ taken unit ਲੈਂਦੇ ਹੋ, unit ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, unit of time, ਯਾਨੀ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ t ਹੈ, ਇਹਦੇ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਈ ਹੈ, ਹਾਫ ਨਹੀਂ 0.1 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਹੈ ਟਾਈਮ ਦੀ ਯੂਨਿਟ। यूनिट ऑफ मास जो है, यानी कि मास दी जगह ते तुसी की लिखोगे, मास इज 0.2 किलोग्राम एंड लेंथ जो है ਇਹਦੇ ਜੋ L ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੋ, ਕਿੰਨਾ ਆਏਗੀ 0.05 meters. Now they are saying that what will be the unit of energy would be. energy ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, energy ਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, it is ml2t minus 2। Yes, sir. पुट करके देखो, m की जगह पे 0.2 किलोग्राम है, याद रखना किलोग्राम है ना। L2 यानी कि 0.05, यानी कि 0.05 मीटर्स द स्क्वायर। t minus 2 यानी नीचे ले आओ डिनोमिनेटर, चाहे इजी रहेगा, 0.1 द पावर 2 सेकंड्स, है ना। जो तुम इसे सॉल्व करोगे देखो किलोग्राम तो आएगा ही, मीटर स्क्वायर भी सर्वाइव करेगा, तो सेकंड दी पावर -2 ए आएगा ना सारा नाल। नंबर्स विच की आएगा देखो, इथे आएगा 2/10, इथे आएगा 5/100 दो बारी, है ना, जिवें मर्जी चलो इहनूं सॉल्व कर लो, बस तेज करना तुसीं किवें मर्जी करो। ए है 1/10 ना, 1/10 यानी कि ऊपर आ जाएगा 100, बेसिकली आ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 5 5 दा 25, 25 4 दा 100, 2 2 दा 4, 1/20 आ गया जी। ਤੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੋਲੋ। न्यूटन Joule. न्यूटन ਹੁੰਦਾ किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट इज मीटर स्क्वायर, सो इट इज जूल। सो आ रहा आंसर, ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਸਭ ਨੂੰ? यस Yes, तो इस sir. तरह कोई भी गिवन Yes. सिस्टम ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਲ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। 12th क्वेश्चन दोबारा नहीं आ गया कितने, सर हो गया सर, ये थर्ड रह गया। ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੀਸਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਚੌਥਾ ਹੋਏਗਾ ਬਸ, ਕਿ ਨਹੀਂ? हाँ, फिर नन ऑफ दीज ही आंसर आएगा तभी, यस सर। ठीक है, हो गया। ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਬਈ, ਹੁਣ 17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਤੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 18th. 18 ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ 17th. 17th 28th So 20. 20 बाकी हो गए, चलो वधिया है। 17th तो कर दे, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਕਸ ਅੱਜ ਦੇਖੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੈਨਸਲ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟੋਟਲ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ ਜਲਦੀ ਹੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੇਸਿਕ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਟੈਸਟ ਅੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਓ ਸਾਰੇ, ਜੋ ਵੀ ਪੜਾਇਆ ਰੋਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ, ਰੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। If the given system of in a given system of units, 1 unit of mass is this much, length I ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ, then in this system 1 Newton represents, देखो ना, एक सिस्टम है, मेरी बात सुनो, एक सिस्टम है, वो सिस्टम इधर वाला कोई भी सिस्टम है, न्यू सिस्टम इन अ गिवन सिस्टम, इन्होंने गिवन सिस्टम ही लिख देना। सोचो थोड़ा डिफर करके सोचो, इस सिस्टम दे विच m दी वैल्यू कितनी है, 2 किलोग्राम, l दी वैल्यू कितनी है, 5 मीटर, t दी वैल्यू कितनी है, 5 सेकंड, एक सिस्टम है। ते इधर पास जो दूसरा सिस्टम है, दूसरे सिस्टम बारे सानू कुछ नहीं पता, उन्होंने क्या बस in this system 1 Newton represents कितना force, so basically you are talking about the force, and जिथे 1 Newton की गल कर रहे हो, if you are using the unit Newton, then आ वाला सिस्टम केड़ा आएगा, SI system. ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 Newton ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ basically here it is 1 Newton is equal to how many units of force,
इस साइड केड़ा सिस्टम यूज कर रहे हो, SI, इस साइड केड़ा यूज कर रहे हो, गिवन सिस्टम। सवाल नु समझ लिया चंगी तरह कि नहीं दसो? Yes, sir. क्वेश्चन नु इस तरह समझना, पहली बार हुंदा है पर ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਆ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ x। ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ x ਨੂੰ? x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ numerical value ਜੋ ਵੀ ਹੈ, and you are talking about force ਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ mlt - 2। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ m1 by m2 1, l1 by l2 again 1, t1 by t2 power is -2। ਇੱਥੇ गिवन सिस्टम ऊपर वाला है, न्यूमेरिकल वैल्यू SI, सो ऊपर m की वैल्यू कितनी आएगी, किलोग्राम है ना, मल्टीप्लाइड बाय l की वैल्यू कितनी आएगी, 1 मीटर, t की वैल्यू कितनी आएगी, 1 सेकंड। ये तो पता है ਤੁਹਾਨੂੰ ऊपर वाला Yes. नीचे वाला सिस्टम तो गिवन ही है, mlt ਉਹਦੀ वैल्यू पुट करो ना, इधर आएगा 2 किलोग्राम न्यू सिस्टम, इधर आएगा 5 मीटर, इधर आएगा 5 सेकंड, एंड याद रखना जी पावर -2 है, सॉरी -2। सो हुन तुसी ਇਹਨੂੰ जो सॉल्व करोगे, सेकंड ना सेकंड कटिया गया, मीटर ना मीटर कटिया गया, किलोग्राम क्यों कट गया, बेसिकली हियर इट इज 1/2, हियर इट इज 1/5, हियर इट इज 1/5 पावर -2 मींस 5/2 है ना। ऊपर ले आवा 25, क्लियर है गल? कितना आ गया 5/25, 5/2, 5/2, 5/2। समझ लगी सब नु गल? Yes, sir. ਅੱਜ ਹੀ ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਰੋਂਗ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ, ਆਪਣੀ ਉਹ ਕਾਪੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਉੱਪਰ ਟੈਸਟ 1। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ 1 ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਟੈਸਟ 1 ਦੇ ਨੀਚੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਉਹ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲਾ ਸਭ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫੇਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, 17वां हो गया। 18वां क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन लगभग क्वाइट सिमिलर ही है पहला जो किया ਆਪਾਂ, बस ਉਹ x y z अलग-अलग पूछे ਸੀ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛੇ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਤੱਕ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ E ਦਾ ਮਤਲਬ એનર્ਜੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋ ਡੈਂਸਿਟੀ P ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਈ, ml2 t-3। देखो एनर्जी पहला ऊपर होंगी है, नीचे टाइम होता है ना, याद है ना? Yes. तो बेसिकली ml2t, बिल्कुल ठीक बोलिया जिस बच्चे ने बोलिया। एंड डेंसिटी पावर दी होगी ml2t-3, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ ताकि यूज करिए डायरेक्टली। डेंसिटी जो है रो, डेंसिटी के डायमेंशन होंगे मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो ml-3 आ जाएगा सीधा ही। एंड पावर डेंसिटी, अच्छा एनर्जी भी तो है, एनर्जी पता ही है, चलो डायमेंशनल फार्मूला फॉर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ दिस। सो मोमेंटम दा डायमेंशनल फार्मूला मतलब मोमेंटम नु लिखना है तुसी, मोमेंटम जिहड़ा है मोमेंटम तुसी डायमेंशनल फार्मूला इना दी फॉर्म च लिखना है, तो किवें लिखोगे, एनर्जी पावर x, डेंसिटी पावर y एंड पावर z से। देखो मेरी गल सुनो बच्चों, मेरी गल बड़े ध्यान नाल सुनो। मैं जदों गया सी ना, उस दिन जाना सी, मैं तुहाडी मैं डिस्कशनस देख रहा सी, सब दी बड़ी इंटरेस्टिंग गल्लां कर रहे थे सारे ने ग्रुप दे विच, मैं बाद च देखी यानी कि कुछ बच्चे कहते कि भी असीं इसनूं चार्ज नूं डायरैक्टली क्यों नहीं लिखते, मतलब ਉਹਦੇ ਲਈ करंट इनटू टाइम क्यों करते हैं, या फिर कुछ चीज़ां। हुण इत्थे देखो एनर्जी, डेंसिटी ते पावर, these are not fundamental units, fundamental quantities, बट ये इस तरह का सवाल है कि अगर ये फंडामेंटल ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ मोमेंटम ਇਹਨਾਂ ਦੀ टर्म्स ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। सो एक तरह का सवाल बन गया, बस ये कोई इस तरह का रूल नहीं है, इस तरह लेके चलते नहीं असी, बट एक सवाल हो गया घुमा फिरा के कि अगर ये क्वांटिटीज तुहाडियां होंदियां तां तुसीं मोमेंटम दे डायमेंशनस की लिखदे, तां ये थोड़ा जिहा बच्चा कंफ्यूज हुंदा है शुरू दे विच, पर डोंट वरी अबाउट इट एंड यू नो दैट प्रोसीजर। सो जस्ट मोमेंटम दी डायमेंशन ਲਈ की करूंगा, मोमेंटम दे डायमेंशन पता है पहले मास इनटू वेलोसिटी ना, mlt तो इधर तो कोई एक्स वाई जेड आना नहीं, जिहदी पता करनी। इधर एनर्जी जो है it is mlt-2, no ml2t-2 par x, and density is ml-3 par is y, power is ml2t-3 raised to power z. So what is this? This is m raised to power, it is x, and it is y, it is z। फिर उसके बाद l, इन थोड़ा खुला खुला लिखा करो, आई मीन कई बार पता नहीं तुसीं ना किसी कोने च लिख रहे होने हो,
ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ 'ਚ ਲੱਭ ਲੁੱਭ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਟਾਰਚ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪੂਰਾ ਪੇਜ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਪੂਰਾ ਪੇਜ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਪੇਜ ਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਐਂਡ ਲਿਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਲਿਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ m रेज़ पर x प्लस, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ m रेज़ पर x plus y plus z ਇਹ ਉਹ ਕਰ ਆ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖੇਡਣਾ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪੇਜ, ਬਾਅਦ ਵੇਸਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੇਜ। ਮਾਸਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਐਨਕਾਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ, ਹਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਪੇਜ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਬਲ ਬਣਾਓ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਐਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਦੇਖੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਟੈਸਟ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਪੇਜ ਹੀ ਗੁੰਮ ਗਿਆ, ਹਾਂ ठीक है। सो आ किया गया L रेज़ पर 2x minus 3y plus 2z and t रेज़ पर कितना आया minus 2x minus 3z, ये आ गया बस। Now here it is m रेज़ पर 1, you can say L रेज़ पर 1, t रेज़ पर minus 1 and तानो इक्वेशन मिल जानी है कहनिया x plus y plus z is equal to 1, 2x minus 3y plus 2z is equal to 1 and 2x plus 3z equal to 1। मैं सीधे लिखता, पता है ना, माइनस माइनस इधर भी सीगा, इधर भी माइनस 1 आना सी, मैं माइनस खत्म करता पहले। Yes, आप तीन इक्वेशन ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ उसमें ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ 3 ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਏ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇਖੋ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ x ਇੱਕ -z ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ 36 ਮੈਥਡ ਨੇ, ਸੀ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਇੰਨੇ ਮੈਥਡ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ x y z ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਥਡ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ 10th ਕਲਾਸ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓ, x ਦੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਈ। एक्चुअली ਇਹ 'ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੂੰਗਾ ਉੱਪਰਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨੀਚੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ x ਤੋਂ by2 by3 ਨਾਲ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਥੋੜਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆਈਡੀਆ, ਕਿ ਆਈਡੀਆ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉੱਪਰਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ, z ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰੋ। z ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਦੱਸੋ, ਆ ਗਿਆ minus x बस। ਇਹਨੂੰ यूज करके इनपुट करो, पहले जी इनपुट करो, क्या आएगा 2x minus 3y plus 2 times z is equal to 1। ਇਹਨੂੰ सॉल्व कर लो, ये बनेगा 2x minus 3y plus 2 minus 2x minus 2y is equal to 1। ये 2x खत्म हो गया, बल्कि Yes, इसलिए आ गया minus 5y is equal to minus 1। सो y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/5 ਆ ਗਈ ਸਿੱਧਾ ਹੀ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ? yes sir, तो ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ। y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/5 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/5 ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਪਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜੋ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/5 ਆ ਗਈ। ਚਲੋ ਆਬਜੈਕਟਿਵ 'ਚ ਟਾਈਮ ਬਚਦਾ ਆਪਣਾ, ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਆ ਗਿਆ y ਦੀ 1/5 ਆ ਗਈ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆਏਗਾ 2x plus 3 times z, z की जगह क्या आएगा 1 minus x minus y, ये आ जाएगा 2x plus 3 minus 3x minus 3y is equal to 1। ये बनेगा minus x minus 3y is equal to minus 2, या फिर कह लो x plus 3y equal to 2। इथे x is equal to minus 3y, y की वैल्यू पुट कर दो 1/5। 2 minus 3/5 कितना आ गया 7/5। x 7/5 आ गया, देख लीजिए पहले x 7/5 आ भी दो च ने, सी च भी आएगा, देखो ई च भी आएगा, करना ही पैना भी पूरा ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ। ਤੇ x ਤੇ y ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲੋਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ? Yes sir, yes sir। ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ here 20th question। A gas bubble oscillates with a time period t and proportional to this much, where p is pressure, d is density, e is energy, values of APC। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਕੀਤੇ ਆਪਾਂ? yes sir, Yes sir।
Yes, sir. ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਪੁੱਟ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਦ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਇਕੱਲਾ ਤਾਂ t ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਹੈ, m ਤੇ l ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਹੈ, ਬਸ ਉਧਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ x y z 3 ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਬਸ। abc ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੇ abc ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਸੌਖਾ ਰਹੇਗਾ। याद ये भी रखना p ਦੀ ਪਾਵਰ a ਤਾਂ p ਦੀ ਪਾਵਰ a ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ d ਇੱਧਰ ਕਰ ਦੋ p ਇੱਧਰ ਕਰ ਦੋ ਫਿਰ ab ਪੁੱਠੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡੇ। ਜੋ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? Yes, sir. एंड 28th किसे ते फुल मार्क्स आए यार? देखो the ratio of dimensions of Planck's constant and moment of inertia is the dimension of what? So आप पहले का देख लिए कि Planck's constant है ਤੇ नीचे moment of inertia है। moment of inertia ਨੂੰ ਅਸੀਂ I ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। Planck's constant ਦੀ dimension ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ml2 energy into time -1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ moment of inertia ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ml2। ठीक है, याद रखना मोमेंट ऑफ इनर्शिया दी। आप आगे जाके करांगे नो 5th यूनिट से जाके आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर उदों तो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀਆਂ ਨੇ, ਯੂ ਡੋਨਟ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੋਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਉਹਦੇ ਚ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ? Yes, sir. No, sir. No, sir. ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਡ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ 21 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕੀ ਆਏਗਾ ਫਿਰ? ਦੇਖੋ ਆ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤਾਂ t-1 ਆਏਗਾ। Yes, sir. Yes. frequency. Sir, inertia is equal to mass into area. ਨਹੀਂ, ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ, ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਰੇਡੀਅਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦਾ ਰੋਟੇਸ਼ਨ। ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਬੱਟਾ ਬਣ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੋਰ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਬੱਚੇ ਗਾਟੀਆਂ ਗੁੱਟੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਹਨਾ। ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਟੋਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੋਨ ਦਾ ਮਾਸ m ਹੈ, ਇਹ r ਰੇਡੀਅਸ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਨ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਐ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? Yes, sir. ਇਹ ਐਕਸਿਸ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਇਸ r ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋਗੇ then ਉਹ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਐਂਡ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਦਾ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਐਕਸਿਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸੇ ਸਟੋਨ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਈ ਹੋਰ ਆਬਜੈਕਟਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਹੋਰ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਮਾਸ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਸ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਜਿਡ ਬਾਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਸਭ ਦਾ ਉਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਣਗੇ ਨਾ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਰੋਟੇਸ਼ਨ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ਔਖਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਰੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਇੱਕ ਰॉड ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਰॉड। ਇਸ ਰॉड ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ, ਸੇ ਦਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਰॉड ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਰॉड ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰੇਗੀ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲੇਗੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲ? Yes, sir. ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਇਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ, ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਇਸ ਤੇ, ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਨਫਾਈਨਡ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਇੱਧਰ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਧਰ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਰਾਉਂਡ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਗੱਲ? Yes, sir. Yes, sir. ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਡਿਟੇਲਸ। ਇਹਦਾ ਬਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ml। ਕਲੀਅਰ? t-1 ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹਾਂ। Yes, sir. ਬਸ ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਨ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰੈਕਟ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ? Yes, sir. Yes, sir. ਸੋ ਇਹ ਸੀ, ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਥੋੜੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਮਤਲਬ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹ 'ਚ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7 ਕਰਾ ਦਿਓ। 7 ਕਰਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਲਓ ਜੀ 7 ਤੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। 7 ਆ ਰਿਹਾ 7th ਲਓ ਜੀ।
a body of mass this is moving along x-axis with a speed of this much, the magnitude of its momentum is what? So momentum ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? Mass into velocity. Mass into velocity. mass into velocity, ਤੇ ਇਹ ਚ mass given ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, velocity given ਹੈ। क्वेश्चन यही ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਆ। ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹੈ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਯੈਸ ਸਰ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਰੂਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਇਟ ਵਾਸ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਨ ਦਾ ਲੋਐਸਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡੈਸੀਮਲ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਹੈ ਨਾ। Yes, एंड sir. ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਲੋਐਸਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 4, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 3, ਆਨਸਰ ਕਿੰਨੇ ਚ ਦੇਣਾ ਆ? 3, 3. ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਦੇਖੋ 17.5. 17.56. 565. 17.565। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰ ਚ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। Yes, sir. ਇਹ 6 ਜਿਹੜਾ ਹੈ 5 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 5 ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਐਕਸੀਡ ਕਰ ਲੋਗੇ ਕਿ ਨਾ? 17.6. Yes, sir. ਹਾਂ ਸਰ, Yes, sir. ਇਹਦੇ ਚ ਆਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਆਏਗਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਆ ਤਾਂ ਗਿਆ ਆਨਸਰ, ਹੁਣੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਉਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਐਸਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਚ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਆਫ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ 3 ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਜੋ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ 7th ਕੁਐਸਚਨ? Yes, sir. ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ, ਬਸ ਦਿਮਾਗ ਚ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਟਨ ਡਿਜਿਟਸ ਐਂਡ +1 ਡਾਊਟਫੁਲ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਉਹ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ में। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ Yes, ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ sir. ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦਾ ਰੱਟਾ ਨਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ ਕੋਈ, ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਖੋਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ 4th ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੀਟ। ਉਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਆਈ ਚੱਕ ਮੈਂ कुछ डिस्कस हुई है, मैंने लग रहा है काफी चीजें हैं, कुछ क्वेश्चन हुए हैं ना। यस सर। पहले तो याद हो, फिर दसो भाई। सर 7th। The 7th. चलो Sir, 6 तक seventh। तो सबके हुए ने, शुक्र है। यार हम 7th तो ओ हाँ सच्ची 7th कुछ पिछली बार ही सीखा ना, अपने गल कर रहे थे अपन। मैं कहा ये बारे गल यस करूंगा। सर। 7th ਨੂੰ ਬਸ 7th ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰੋ, ਹਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਰਕੇ। ओके सर। ਠੀਕ ਹੈ, 22 7th ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕਰੋ ਹੈ। 22। 22 डायरेक्टली 22 वाला बाकी हो गए। यस सर। वेरी गुड। Sir, 15. 15 चलो पहला वही करांगे जो पहला वाले नंबर है। 15th 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 इधर गया भाई 15th। देखो, from a building 2 balls A and B are thrown with same speed. A is thrown upwards and B is thrown downwards, both vertically. मतलब vertically means upward भी vertically, downward भी vertically. And if VA and VB are their respective speeds on reaching the ground, then इना विचों की होएगा ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ठीक है, सो देखो एक बिल्डिंग है कोई, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਮੂਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮੈਥਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ 2 ਬਾਲਸ A and B and A is thrown vertically upward। A ਜਿਹੜੀ ਬਾਲ ਹੈ ਦੇਖੋ, A ਬਾਲ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਵਰਟੀਕਲੀ upward, ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਉਹਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, u ਲਈ ਹੈ ਫਿਰ। Yes, sir.
ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ u ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ a ਬਾਲ ਹੈ b ਬਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦ ਵੈਲੋਸਿਟੀ u ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਸਭ ਨੂੰ Yes, sir. Yes, sir. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ a ਬਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ a ਵੀ ਨੀਚੇ ਆਏਗੀ ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰੇਗੀ ਤੇ b ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ a ਨੇ ਫਾਈਨਲੀ ਆਣਾ ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ a ਨੇ ਵੀ ਤੇ b ਨੇ ਵੀ ਫਾਈਨਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ a ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫॉर a ਬਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੋਸ਼ਨ ਕੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਦੋਨੋਂ ਬਾਲਸ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਆਈ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ Yes, sir. ਆ Yes. ਮੋਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਬਾਲਸ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਫਾਈਨਲੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਫॉर a ਬਾਲ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਲਈ ਜਾਏਗੀ Negative. ਇਟ ਇਜ਼ -u ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਦੱਸੋ Positive. ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਊਨਵਰਡ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਐਕਸ ਐਸ ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਨੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਸੇਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੋਨਾਂ ਲਈ h ਸੇਮ ਹੈ ਤਾਂ h ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ v ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ u ਸਕੁਅਰ is equal to gh याद है क्लियर होगी गल velocity of a कह सकते हो ना va कह लो va will be equal to 2gh minus u square होएगा तो प्लस u square बन जाएगा अंडर द रूट दसो गल क्लियर है कि नहीं Yes, sir. यही गल जो तुम b बॉल ਲਈ करोगे for b बॉल ਲਈ इनिशियल velocity की लोगे पॉजिटिव लोगे फाइनल velocity b बॉल दी पता करोगे एक्सेलरेशन b बॉल दी वही होएगी हाइट ਉਹਨੇ ਉਨੀ ਗੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ vb ਸਕੁਅਰ ਹੋਏਗੀ ਮਾਈਨਸ u ਸਕੁਅਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹਨਾ u ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ u ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ No, sir. No, ਤਾਂ sir. ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣਗੀਆਂ Same. ਸੇਮ ਆਨਸਰ ਇਹੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ठीक है. ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ Sir, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਮੈंने ਐਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਬਾਲ ਹੈ ਉੱਪਰ ਜਾਊਗੀ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਤਾਂ ਉਹ 네ਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਲਊਗੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਆਊਗੀ ਜਮਾ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜੀ ਬਾਲ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਕੇ 0 ਹੋ ਜੂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਬਾਲ ਹੈਗੀ ਬੀ ਬਾਲ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥੱਲੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਪੀਡ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਹੋਊਗੀ हाँ जिਵੇਂ देखो आपने बनाया ना ए बॉल ऊपर जाऊगी ऊपर जाके वेलोसिटी घटूगी 0 हो जाएगी फिर नीचे आऊगी तो ऊपर ਜਿਹੜੀ वेलोसिटी ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਟਦੇ ਹੋ ਉਸੇ वेलोसिटी ਨਾਲ ਨੀਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ वेलोसिटी ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ u ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ a ਤੇ b ਚ ਫਰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਾਈਨਲ वेलोसिटी ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਸਭ ਸੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ वेलोसिटी ਸੇਮ ਨਾਲ ਹੀ ਟਕਰਾਣਗੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਾ ਇਹ ਯੈਸ ਸਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ ਦੋਨੋਂ ਬਾਲਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਪੱਕਾ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਬਾਲ ਦਾ हाँ ये बहुत टाइम टेकन ज्यादा होएगा फाइनल वेलोसिटी सेम रहेगी डिस्टेंस ट्रैवल्ड की गल करिए तो दोनों बॉल्स दा अलग अलग है डिस्टेंस ट्रैवल्ड अलग अलग है ए दा ज्यादा होएगा डिस्टेंस बी दा घट होएगा अगर डिस्प्लेसमेंट की गल करा तो मोशन च मैं डिस्प्लेसमेंट की गल करना जो मैं इक्वेशंस मोशन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहा दैन डिस्प्लेसमेंट दे केस दोनों दी फाइनल पोजीशन ते इनिशियल पोजीशन बिल्कुल सेम है ना ਯੈਸ ਸਰ Yes, sir. ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਐਚ ਐਚ ਲਿਆ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਸਭ ਨੂੰ ਗੱਲ Yes, sir. ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਕਰੋ ਬਸ ਕਦੀ ਸੋ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲਾ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ 20th ਕਿੰਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਬੱਚਾ 22 22 20 ਤੇ 21 21 ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ 22 ਵੀ ਹੋਰ 23 sir 23 24 23 sir 23 20 भी करना है Yes, sir. चलो सर 24 जी 24 इस पेज पे हैगा नहीं है अगले पेज में देखेंगे तो शुरू करो
ਸੋਚੋ ਬਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚੋ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ two balls of equal masses are thrown upward along the same vertical direction at an interval of 2 seconds with the same initial velocity of this much then these collide at a height of what ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਆਪਣਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੇਮ ਵਰਟੀਕਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਮਾਸਿਸ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਮਾਸਿਸ ਤੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੋ ਬਾਲਸ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਲਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਟਰਵਲ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਲ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਹਿਲੀ ਬਾਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਲਈ ਹੈ 39.2 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰੋ ਸਿੰਪਲੀ ਤੇ ਇਹ ਬਾਲ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨ ਲਓ t = 0 ਤੇ ਸਿੱਟੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ Yes, sir. सर हम इसको पूरे 2 ग्राउंड से सेकंड नहीं ले सकते हैं हाँ जी ग्राउंड से नहीं ले सकते इसको टू बॉल्स आर वर्टिकल अलोंग द सेम वर्टिकल वो हाँ ये तो ग्राउंड से ही है इसमें कोई ऐसी बात नहीं है ठीक है ग्राउंड से ले सकते हैं इसको बिल्कुल ठीक है बात आपकी जैसे तो कुछ है ही नहीं सीधा था ग्राउंड को लो ऐं कर लो गल आ ग्राउंड तो ही है था आ ग्राउंड तो है इथों मान लो मैं एक बॉल ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਥੋਂ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਉੱਪਰ ਛਿੱਟਿਆ ਉਹਨੂੰ 39.2 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਛਿੱਟਿਆ याद रखो इतने जी 9.8 ਲੈਣੀ ਪੈਗੀ नहीं तो आंसर नहीं आएगा फिर ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 10 ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇਸੇ ਦੇਖੋ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਆਹੀ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੋਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇੱਥੋਂ t = 0 ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਨਾ Yes, sir. ਤਾਂ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤਾਂ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ Yes, sir. ਡਿਸਟੈਂਸ ਇੱਥੇ ਮੋਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗੀ ਉਹ ਹਾਈਟ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਗੀ 9.8 minus 9.8 9.8, sir. ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ नहीं sir, G sir. ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸ ਲਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਹਾਈਟ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ ut प्लस हाफ a की जगह आएगा ये t स्क्वायर यानी कि 4 है ना ये आएगा 2 दूनी 4 कट दो ये कितना आएगा 39.2 into 2 2 to the 4 2 9 the 18 78.4 सर आप 2 क्यों पर ये t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ हाँ अब आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये वाली बॉल हले दूजी बॉल आप सिट्टी नहीं ना दूजी बॉल सिट्टी नहीं आप पहली बॉल सिट्टी है 2 सेकंड बाद कितने पहुंच गई बस आप देख रहे हैं मैं जब ये इथे 2 सेकंड बाद इथे पहुंच चुकी होगी कि नहीं पहले आप दसो बस मैं सिर्फ तुम्हें ये दस रहा हूं एक ना आएगा 9 2 18 ਤੇ 19.6 आ जाएगा है ना एनु कैंसिल एन माइनस कर दो देखो आ हाइट आएगी जो भी आएगी माइनस करके जो भी आएगा कर लो एनु 58.8 50 8.8 8.8 मीटर यानी ये ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ 58.8 ਮੀਟਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ 58.8 ਮੀਟਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੂਜੀ ਬਾਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿੱਟਣੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੂਸਰੀ ਬਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਨੀ ਹੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਾਲਸ ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਨੇ ਸੇਮ ਵਰਟੀਕਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਨੇ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲੀ ਬਾਲ ਹੈ ਇਹ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏਗੀ ਨਾ Yes, sir. ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹਲੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕੀ ਪਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟਕਰਾ ਜਾਣਗੀਆਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ Yes, sir. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਵੇਂ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾਇਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਾਲ ਸਿੱਟੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਬਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇੱਕ ਬਾਲ ਸਿੱਟੀ ਉਹਦੇ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਸਿੱਟੀ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਟਕਰਾਣਾ ਆ ਤੇ ਟੱਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਉੱਪਰਲੀ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਸਿੱਟੀਆਂ ਨੇ ਉੱਪਰਲੀ ਬਾਲ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਗੀ ਦੂਜੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਸਿੱਟੀਆਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਹੈ ਹਨਾ ਯੈਸ ਸਰ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਟਕਰਾਣਗੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਬਾਲ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਟਿਆ ਸੋਚੋ ਇੱਕ ਬਾਲ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਟਿਆ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਬਾਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਟਿਆ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਸੇਮ ਲਾਈਨ ਦੇ ਲੌਂਗ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲੀ ਬਾਲ ਹੈ, ਉੱਪਰਲੀ ਬਾਲ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੱਕਰ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਉੱਪਰਲੀ ਬਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੇਗੀ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਹਨਾ? Yes, sir. ਤੇ ਆ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਹਲੇ ਜਾ ਹੀ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਤਾਂ ਹੀ ਟਕਰਾਣਗੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? Yes, sir. Yes, sir. ਤਾਂ ਬਸ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਬਾਲ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਜੇ ਮੋਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲਓ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ Yes. ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਯੈਸ ਸਰ। ਹਨਾ? ਦੋਨਾਂ ਦਾ h ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ, ਸੋ ਉਹ ਆਪਾਂ h ਲੈ ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, h ਡਿਸਟੈਂਸ ਸਰ ਇਹ ਨੀਚੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਕਰਾਣਗੇ ਉਹ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਾਲ ਨੀਚੇ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਿੱਟੀ ਸੀ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਸਿੱਟੀ ਉਹ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਆਈ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋਚੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ। ਮੋਸ਼ਨ ਮੈਂ ਅਪਵਰਡ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸਿਰਫ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਬਾਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਦੱਸੋ? 39.2, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਬਾਲ ਦੀ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਟੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਟਕਰਾਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ? Yes, sir. ਆਫਟਰ ਟਾਈਮ ਟੀ ਟਕਰਾਇਆ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੇ ਟੀ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਲ ਦਾ, ਦੂਸਰੀ ਬਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਬਾਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? t+2 ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ, Yes, sir. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 200 ਸੈਕਿੰਡ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ 12 ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ? Yes, sir. ਜਾਂ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਟੀ ਲਓਗੇ ਇਹਦਾ t-2 ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਬਾਲ ਹੈ, ਫਸਟ ਬਾਲ ਹੈ, ਫਸਟ ਬਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਨੀ ਹੈ। ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? Minus 9.8 meter per ਇਹਦੀ second. ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਉਨੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲਡ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਹਨਾ? ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? T. ਪਹਿਲੀ ਬਾਲ ਦਾ t+2 ਲੈ ਲਓ, ਦੂਜੀ ਦਾ t ਲੈ ਲਓ, ਹਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹਦਾ t ਲਓਗੇ ਇਹਦਾ t-2 ਲੈ ਲਓਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਫਸਟ ਦਾ T ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ T+2 ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਕਰੀ ਫੇਂਕੀ ਬਾਲ। ਹਾਂ, ਤਾਂ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਨੇ ਲਏ, ਪਹਿਲੀ ਨੇ ਕਿ ਦੂਜੀ ਨੇ? ਸੈਕਿੰਡ ਨੇ। ਹੈ ਸੋਚੋ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚੋ। ਪਹਿਲੀ ਬਾਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤੇ ਸਟਾਪਵॉच ਔਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, 2 ਸੈਕਿੰਡ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿਹਨੇ ਲਿਆ? ਪਹਿਲੀ ਬਾਲ ਨੇ ਲਿਆ ਨਾ, कि नहीं? यस सर। ठीक है, ओ वाला टाइम मैं पता करने जा रहा हूं। सो आ सेकंड बॉल, ए फर्स्ट बॉल। याद रखियो फर्स्ट बॉल ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਚ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਐਚ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਐਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਐਚ ਹਾਈਟ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਲੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਚ ਹਾਈਟ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ? ਸਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਕੇਸ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? क्यों? दोनों ही बॉल्स ऊपर ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੋਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਹਾਈਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਸਰ, ਜੋ ਹਾਈਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਡਾਊਨਵਰਡ। ਹਾਈਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਮੇਲੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨੀਚੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ। ਦੇਖੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਉਤੋਂ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਦੋਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨੀਚੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਫਾਈਨਲ ਹੈ ਨਾ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? Yes, sir. ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਆ ਵਾਲਾ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦਾ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਇਜ਼ਨਟ ਇਟ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਓਗੇ? ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਲਓਗੇ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੋਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚਾਹੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਨੀਚੇ ਆ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਹਲੇ ਜਾ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਟਿਲ ਦੋਨੋਂ ਟਕਰਾਈਆਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਟਕਰਾਈਆਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਟੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਟਕਰਾਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਹੁਣ? ਯੈਸ ਸਰ। ਸਰ ਇਸ 'ਚ V0 ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਅਪਵਰਡ ਮੋਸ਼ਨ? ਨਹੀਂ V0 ਕਿਉਂ ਲਵਾਂਗੇ? ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦੀ V0 ਹੋਈ ਹੈ ਹਲੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦੀ 0 ਹੈ, ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਲਵਾਂਗੇ V0? ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਸਮਝੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਕੁਝ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੋਚੋ। ਆ ਫਸਟ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਬੋਡੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਨਾ, 39 ਪੁਆਇੰਟ ਵਟਐਵਰ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, 2 ਸੀ।
है ना मीटर पर सेकंड। ये जाएगी ऊपर, ए जाते 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 इतने कितने ना कितने जीरो होएगी, इतने जाके जीरो हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के फिर वापस जीरो आएगी, वापस नीचे आएगी, ऐ गिरेगी कि नहीं दोस्तों। यस सर। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬੋਡੀ ਜੋ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਬੋਡੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਸਿੱਟੀ ਹੈ। ਓਵਰਆਲ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰੇਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੇਮ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਬੋਡੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਟਾਈਮ t = 0 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਹ ਟਾਈਮ t = 2 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਤਲਬ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਲੇਟ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਬੋਡੀ ਇਹ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਏਗੀ, ਹਨਾ, ਇੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਟੱਕਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ? यस सर। ਸੋ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਓਏ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ, ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਟਐਵਰ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਬੋਡੀ ਨੀਚੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਉਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਨਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਟੱਕਰ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਕਲਰ 'ਚ ਮੈਂ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਦੱਸੋ, ਫਾਈਨਲ ਟੂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਦੱਸੋ, ਆ ਹੋਏਗੀ, यस सर। ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਈਏ, ਤੇ ਇਹੀ ਸੇਮ ਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੈਡ ਵਾਲੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ। यस सर। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਬਟ ਟਾਈਮ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸਿੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਸਿੱਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸਿੱਟਦੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਕੱਠੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਲਾਈਨ ਦੇ ਲਾਂਗੇ ਟਕਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ? यस सर। ਸੋ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਲਗਾਵਾਂ ਤਾਂ ਆਏਗੀ, ਦੇਖੋ h = ut into t + 2 आएगा, t + 2 plus half a t² आएगा बेसिकली। दूसरी बॉडी लिए क्या आएगा, फिर वही h, बट इस बार आएगा ut plus half a t²। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਾਈਂਡ ਦਾ h ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ t ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲੋਗੇ? यस सर। यस ठीक है, ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣੇਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ? सर t ਦੀ ਵੈਲਿਊ 6 आई है मेरी। यस सर। हो गया सवाल, आंसर आ गया? सर टी की वैल्यू 3 आई है सर। 3 आई है। 3 आई है सर। मेरी चलो 5 आई है। ਕੀਤਾ ਐਦਾਂ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਰ 5 ਆਈ ਹੈ ਵੈਲਿਊ, 5 मेरी ਦੇ ਨਾਲ 5 आई है। ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆ ਬਹੁਤ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕੀਤਾ ਐਦਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? सर yes। नहीं कितना ਯੈਸ ਸਰ। 3 सेकंड ਨਾਲ ਕਰ ਜੋ ਹੁਣੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ। ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ 4t + 4 = ਆਵਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾਲ ਹੀ 39.2 times t minus 4.9 times t², यही आएगा। यस ये सर। बनेगा 39.2 times t plus ये आएगा 2 to the 4 2 9 the 18 78.4 78.4 ये आएगा minus 4.9 times t², ये आएगा फिर minus 1.9 19.6 19.6 times t, ठीक है, फिर आएगा माइनस 19.6 इज इक्वल टू ये आएगा 39.2 times t minus 4.9 times t², and this will be cancelled, this will be cancelled, ताई हो गया ना, इजी हो गया। एक किनारे और देखो 19.6 times t is equal to 78.4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ 19.6 ਨੂੰ, ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? 8.5 है 58.5 1.5 सर। 5 किमें आएगा भाई, इतना 8 आएगा, 58.8 ਹਾਂਜੀ ਸਰ। 58.8 आएगा ना, यस सर। ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ t ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 58.8 divided by 19.6 ਤੇ 3 ਇਹ ਆਏਗਾ 3 ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ? यस 3 आ सर गया। 3 3 सेकंड आया t, हाँ ठीक है। ਜੇ 3 ਸੈਕਿੰਡ t ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ h, ਇੱਥੋਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓ। t 3 ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਗਿਆ ਨਾ,
Yes, sir. ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ h ਆਏਗਾ ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, 9 हो गया। इन्हें सॉल्व करके देखिए आंसर आया 73.5. टोटल करके आ गया Yes, sir. हैगा आंसर देखे आ रहा आंसर। पर गल हैगी है थॉट दी, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਾਟ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ? Yes, sir. ਤੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਮੋਸ਼ਨ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਡੀ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲੈਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਟੂ ਫਾਈਨਲ। ਤੇ ਉਹ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਸਰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਡੈਪਥ ਨਾਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਚ ਪੜਾਉਂਗਾ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਵੈਲਿਊ 9.8 ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਘਟ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੇ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਹਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਨਾ ਆਰਬਿਟ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਟ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਪਥ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਨੀਚੇ, ਹਨਾ, ਡੈਪਥ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਇੱਕਦਮ ਨੀਚੇ ਤਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ, ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ। Yes. ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੇਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਬਈ ਉਹ ਘਟਦੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਟ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਪਥ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। 9.7 ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ 70-80 ਮੀਟਰ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰੀ ਲੱਤ ਨਾਲ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਜਾਊਗੀ? ਬਸ 15-16 ਮੀਟਰ ਓਨਲੀ, ਨਾਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਇਵਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, practically constant. Otherwise, you are right that G is not constant. G is constant at the surface of Earth. And surface of Earth ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਰਥ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ G ਦੀ ਵੈਲਿਊ 9.8 ਹੈ, ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? ਯੈਸ ਸਰ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕੁਐਸਚਨ 20th। ਹੁਣ 21st ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਪਲੀਟ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਆ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੱਡੇ ਹੋਣੇ ਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀਆ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੁਝ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਸ ਵਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਆ ਜਾਂ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਆ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਢਵਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪ ਹੀ ਆਈਡੀਆ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ, ਵਾਟਰ ਡ੍ਰੌਪਸ ਫਾਲ ਐਟ ਰੈਗੂਲਰ ਇੰਟਰਵਲਸ ਫਰਮ ਅ ਟੈਪ ਵਿਚ ਇਜ਼ 5 ਮੀਟਰ ਅਬਵ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ। मतलब 5 मीटर ਤੇ ਆਉਣੇ ਤੇ ਜੀ ਕਨਸਟੈਂਟ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵਾਟਰ ਡ੍ਰੌਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਡ੍ਰੌਪਸ ਰੈਗੂਲਰ ਇੰਟਰਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਰਦੀਆਂ ਨੇ 5 ਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਟੈਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਟਿਪ ਟਿਪ ਟਿਪ, ਪਤਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਟੈਪ ਕੋਈ ਖੋਲੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਭੂਤ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸੋਏ ਹੋ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਵੀ ਭੂਤ ਆ ਗਿਆ ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ the third drop is leaving the tap at the instant the first drop touches the ground. How far above the ground is the second drop at that instant? G ਦੀ value 10 ਲੈਣੀ ਹੈ। Don't worry about anything, ਬਸ ਸੋਚੋ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਹਨਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। 5 ਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਟੈਪ ਲੱਗੀ। 0 ਹਾਂਜੀ ਸਰ, U0 ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਸਟ ਲੀਵ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਨਾ ਉੱਥੋਂ। ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਟੈਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਸ ਟੈਪ ਐ ਕਰਕੇ ਟੈਪ ਹੈ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਪ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ, ਟਿਪ 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 ਟਿਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਰੈਗੂਲਰ ਇੰਟਰਵਲਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਟੈਪ, ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਟੈਪ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਡ੍ਰੌਪ, ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਏਗੀ ਪਹਿਲੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗੀ? ਦੂਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਫਿਰ। Yes, sir. ਤੇ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ 1 ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਟੱਚ ਕਰ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹੈ ਮੈਨੂੰ,
ਜਦੋਂ 1 ਇੱਥੇ ਟੱਚ ਕਰੀ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਏਗੀ, Yes, sir. ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੀਜੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਉਨਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਦਾ ਟੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? Yes, sir. ਮੈਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰਲਾ ਘੱਟ ਦਿਖਾਇਆ ਟਾਈਮ, ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਚ ਤੇ ਦੂਜੀ ਪਹਿਲੀ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਡ੍ਰੌਪ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਗੇਨ ਕਰ ਲਈ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਨੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਐਕਸਲਰੇਟਿਡ ਮੋਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਈ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਦੂਜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆ ਹੈਗਾ, ਆ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆ? 5 meters. 5 meter. तो ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਥਰਡ ਡ੍ਰੌਪ ਲੀਵਿੰਗ ਦਾ ਟੈਪ ਐਟ ਦਾ ਇਨਸਟੈਂਟ when first drop touches the ground, ਪਹਿਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਟੱਚ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, and how far above the ground is the second drop at that instant। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਫਸਟ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਇੰਟਰਵਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਰੈਗੂਲਰ ਇੰਟਰਵਲ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀ ਹੈ, ਰੈਗੂਲਰ ਇੰਟਰਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਡ੍ਰੌਪ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਟੱਚ ਕਰਨ ਚ ਕਿੰਨੇ ਟੀ ਲੱਗਣੇ ਆ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਸ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਜੇ ਥਰਡ ਹੁਣੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ 2T. 2T। ਯੈਸ, ਫਸਟ ਡ੍ਰੌਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਜੋ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ 2T ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ T ਦਾ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਫਸਟ ਡ੍ਰੌਪ ਦੀ? डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना है, डिस्प्लेसमेंट सॉरी, एक्सेलरेशन कितनी है 10 लवांगे। समझ लगी गल कि नहीं? दसो क्लियर? Yes, sir. तो फिर कर लो इथों सीधा ही S is equal to UT plus half A T square, है ना? Yes, sir. ये आ जाएगा T is किवें बनया? आ गया हाफ सेकंड आ गया। समझ लगी कि उनकी नहीं? दसो Yes, sir. No sir. नहीं समझ लगी? No sir, time 2T किवें है? देखो ना, रेगुलर इंटरवल बाद एक टैप चो निकलदा है ना वो ड्रॉप। हाँ जी। जिवें आ देखो इथों आ टैप दा इथों मुंह हैगा, इत्थे इथों टैप चो एक पहली ड्रॉप पहला निकली मान लो, है ना? पहली ड्रॉप, ये पहली ड्रॉप टी टाइम बाद किसी ना किसी जगह पहुंच गई होगी ना पक्का, है ना? यस सर। ये पहली जो इत्थे पहुंची तो बिल्कुल उन्ने टाइम टी इंटरवल दे बाद इथों दूजी ड्रॉप निकली ना, है ना? यस सर। फिर जो तीजी निकलनी है उदों कहते पहली थले पहुंच जाती है, हैं? ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਥੱਲੇ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਪਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਟੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਟੀ ਟਾਈਮ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਇੱਥੇ 1 ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਚ। सर अगर ਆਪਾਂ जो सरफेस ਜਦੋਂ फर्स्ट ड्रॉप बिल्कुल नीचे पहुंच गई और उस टाइम ਨੂੰ टी ਲੈ ਲਈ, ਹਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਟੀ ਲੈ ਲਓ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅੱਧੇ ਰਸਤੇ ਲਈ T/2। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ मैं भी ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ, ਤੇ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਤੁਹਾਡਾ T/2 ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ, ਹਾਂਜੀ। ਹਨਾ? ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਡ੍ਰੌਪ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਉਦੋਂ ਦੂਜੀ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੋਗੀ, ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੀਜੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ ਬਸ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ 2T ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਫ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? ਯੈਸ ਸਰ। ਉਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਹਾਫ ਸੈਕਿੰਡ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਊ ਫਾਰ ਅਬਵ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਇਜ਼ ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਡ੍ਰੌਪ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਹਾਊ ਫਾਰ ਅਬਵ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਹਾਫ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟ੍ਰੈਵਲ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ, 5 ਮੀਟਰ ਚ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਪਤਾ ਕਰ ਲੋਗੇ। U0 A10 T ਕਿੰਨਾ ਹਾਫ ਸੈਕਿੰਡ, S ਪਤਾ ਕਰ ਲੋਗੇ ਨਾ ਵਾਲਾ। ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਸਰ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਫਸਟ ਡ੍ਰੌਪ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸ ਤੇ ਹੋਊਗੀ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਭਲਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਫ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਨਾ ਇੰਟਰਵਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਡ੍ਰੌਪ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਪੂਰੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੀ ਜਸਟ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਦੂਜੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਲਟਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਉੱਪਰੋਂ ਦੂਜੀ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 5 ਮੀਟਰ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਤੇ ਹੈ।
ਕਲੀਅਰ? ਸਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਆ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਐਸੀ ਉਹ ਡ੍ਰੌਪ की कोई भी ड्रॉप जो निकलती है तो हाफ सेकंड बाद कितनी दूर पहुंचती है पता कितना सब। ਓਕੇ ਸਰ। तो इस मोमेंट ते सेकंड ड्रॉप ने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया बस आई अपन ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਥੋਂ ਉਹਨੂੰ 5 ਮੀਟਰ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਆ ਪੁੱਛੀ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜੋ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਯੈਸ ਸਰ। Yes, sir. ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 36 ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਡਾਊਟ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਡ੍ਰੌਪ ਆਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾਓ, ਸਭ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਡ੍ਰੌਪ ਨਿਕਲੀ ਰੈਗੂਲਰ ਇੰਟਰਵਲ ਟੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਟੀ ਰੈਗੂਲਰ ਇੰਟਰਵਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਟੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਨਿਕਲੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਟੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਨਿਕਲੀ, ਉਹ ਨਿਕਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 2t ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਸ, ਹਨਾ? Yes, sir. ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਟੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਅੱਧੇ ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਡ੍ਰੌਪ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਹੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਡ੍ਰੌਪ ਨੇ ਅੱਧੇ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਉੱਪਰੋਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ 5 ਮੀਟਰ 'ਚ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹਾਈਟ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ। ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਭ ਦਾ ਹੁਣ? ਸਰ Yes. V0 ਹੈ ਇਸ ਚ? v ਨਹੀਂ 0 ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ v 0 ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਾਪ ਤੋਂ ਜਸਟ ਨਿਕਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਗੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਸਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਡ੍ਰੌਪ ਨੇ। ਨਹੀਂ v 0 ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਸਟ ਟੱਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੂੰਦਾਂ ਗਿਰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤਾਂ ਬੂੰਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ 0 ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੋ ਸਰ। ਫਿਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਗੇਨ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ v0 ਐ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਲ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਗਈ ਤੇ ਗਿਰ ਗਈ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਰੇਤ ਹੈ ਨੀਚੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰੇਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੈਂਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਲ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਸਟ ਲੀਡ ਕੀਤਾ, ਬਾਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਲ ਨੂੰ ਜਸਟ ਲੀਡ ਕੀਤਾ u = 0 ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਨੀਚੇ ਜਾਏਗੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਉਹ ਬਾਲ ਗੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਟਕਰਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏਗੀ, ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰੁਕ ਗਈ ਜਾਂ ਟੱਪਾ ਖਾ ਗਈ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰ ਗਈ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਸਟ ਬਿਫੋਰ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਵਿਦ ਗਰਾਊਂਡ ਉਹਦੀ ਜੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਉਹਨੂੰ v ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਜੇ u ਨੂੰ 0 ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 0 ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਕਿਦਾਂ ਦਾ, ਰੇਤ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਰਬੜ ਸੀਗੀ, ਹਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲਸ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਕੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਲੱਗ। ਕਾਈਨੈਮੈਟਿਕਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰੀਚ ਕਰਨ ਤੇ ਜਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ ਨੂੰ? Yes. ਸਰ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਵਾਟਰ ਡ੍ਰੌਪਸ ਆ ਗਏ। ਰਬੜ ਬਾਲ ਇਜ਼ ਡ੍ਰੌਪਡ ਫਰਮ ਹਾਈਟ, ਚਲੋ ਆ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। A rubber ball is dropped from a height of 5 meters on a plane where acceleration due to gravity is not known. Oh, ਆ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਬੜ ਬਾਲ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ where acceleration due to gravity is not known। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇੱਥੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਲਿਓ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ acceleration due to gravity ਕਿੰਨੀ ਹੈ। On bouncing it rises to height of 1.8 meter। ਬਾਉਂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 1.8 ਮੀਟਰ ਹਾਈਟ ਤੱਕ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ball loses its velocity on bouncing by a factor of what? ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਲ ਨੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫੈਕਟਰ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਲ ਇੱਥੋਂ 5 ਮੀਟਰ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ ਆ, ਡ੍ਰੌਪਡ ਹੈ ਜਸਟ u = 0 ਹੈ, ਤੇ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਫਲੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪਲੇਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਲੇਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਟਕਰਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਨਨੋਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ x, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮਾਈਨਸ ਲਵਾਂਗਾ ਦੱਸੋ? ਪਲੱਸ ਲਵਾਂਗਾ। ਐਂਡ ਇਹ ਬਾਲ ਜਦੋਂ u0 ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਜਸਟ ਟੱਕਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਹਨੇ ਗੇਨ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ that will be velocity say v। clear? Yes, sir. ਹੁਣ ਟੱਪਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗਾ ਕੀ,
ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਟੱਪਾ ਬਾਉਂਸ ਜਸਟ ਬਾਉਂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਟਕਰਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਾਉਂਸ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਬਾਉਂਸ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਕੋਈ, ਉਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜੇ v ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਵਾਪਸ ਉਨੀ ਹਾਈਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਜਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਪਤਾ ਹੈ ਗੱਲ? Yes, sir. Yes. ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ v ਡੈਸ਼, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੂਜ਼, ਬਟ ਮੰਨ ਲਓ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ v ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਬਲਕਿ v ਡੈਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਐਂਡ v ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੈਸ ਦੈਨ V. ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1.8 ਮੀਟਰ। ਦੱਸੋ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? Yes, Sir, sir. ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨੀਚੇ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਤੇ ਛੱਡੀ ਸੀ? 5 meter. ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ। Sir, ਉਹਦੀ velocity ਉਨੀ ਕਾਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਨੀਚੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਨੀਚੇ ਨਾ, ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਰਹੇਗੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ એનર્ਜੀ ਲਾਸ ਨਾ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਲਾਸਟਿਕ ਕੋਲਿਜ਼ਨਸ ਜਿੱਥੇ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਲਿਜ਼ਨ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨ ਇਲਾਸਟਿਕ ਕੋਲਿਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲਾਸ ਆਫ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਸਮਝਾਣਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਲ ਹੈ, ਬਾਲ ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਟਕਰਾਈ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, Yes, sir. ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਸਾਊਂਡ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? Yes, sir. ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਯਾਨੀ ਕੁਝ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਨਾ ਉਸ ਬਾਲ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਸੀਗੀ ਉੱਪਰ, ਹਨਾ, ਨੀਚੇ ਗਿਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਜੋ ਸਪੀਡ ਅਪ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਲ ਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਘਟ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਨੈਟਿਕ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ। Yes, sir. ਫਿਰ ਬਾਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਟਕਰਾਈ, ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਭਗਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ, ਆਵਾਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਇਹ ਪੱਥਰ ਮੰਨ ਲਓ ਨੀਚੇ ਸਿੱਟਿਆ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਚੋਂ ਚਿੰਗਾੜੀਆਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਨਾ, ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਹੀਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟਕਰਾਈ ਹੈ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫਾਰਮਸ ਆਫ એનર્ਜੀ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਾਲ ਜੋ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਉਹ ਆਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਸਿੱਟਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਬਾਡੀ ਹਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ, ਆਪਾਂ ਬਾਲ ਉੱਪਰ ਸਿੱਟੀ, ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਟਕਰਾਈ ਸੌਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੁਕਦੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਿੱਟਿਆ ਉਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ ਬਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੋਸਟਲੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਇਲਾਸਟਿਕ ਕੋਲਿਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਰੈਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਅਬਾਊਟ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੂਨਿਟਸ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਈਨੈਮੈਟਿਕਸ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਆਈ ਬਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 1.8 ਮੀਟਰ ਦੀ ਹਾਈਟ ਤੱਕ ਉਹ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਫਾਈਨਲ ਦੱਸੋ? 0। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਧਰਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਇਧਰਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਲਓਗੇ ਫਿਰ? Negative. ਯੈਸ, ਤੇ -19 ਹੀ ਲਓਗੇ ਨਾ x। Yes, sir. तो ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ v ਡੈਸ਼ ਹੈ ਉਹ v ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਨਾ। Yes, sir. ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਕਚਰ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਧਰ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਹੈ, डिस्टेंस ट्रैवल्ड 5 मीटर है। देखो v पता ही कर लो या जो भी है, 5 मीटर की आएगा। टाइम की तो लोड है नहीं, तो टाइम दिता ही नहीं है, छाड़ दो टाइम में, कोई चक्कर नहीं। आप इक्वेशन पता है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू a s, v स्क्वायर इज इक्वल टू 10x आ गया। Yes, sir. ए कह देने रूट ऑफ 10x, ठीक है जी। Yes, sir. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ v ਡੈਸ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ, v ਡੈਸ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਹਿ ਦਵਾਂ v ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਲੈਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ v ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ k ਟਾਈਮਸ v ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਮੈਂ, ਵੇ k ਇਜ਼ ਦਾ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ। Yes, sir. ਤਾਂ ਐਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਚਲੋ। ਸੋ v ਡੈਸ਼ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਦੇਖੋ v ਡੈਸ਼ ਦਾ ਸਕੇਲ, v ਡੈਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। Yes, sir. ऊपर फाइनल वेलोसिटी कितनी है? ओ सॉरी फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी ये है,
2 है माइनस x है 1.8 है क्लियर yes sir, ਤਾਂ ਇਥੋਂ v ਡੈਸ਼ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗਾ 3.6 ਟਾਈम्स x ਆ ਜਾਏਗਾ yes sir, ਠੀਕ ਹੈ ਆ v ਡੈਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆ v ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ v ਡੈਸ਼ ਸਕੁਅਰ ਬਾਈ v ਸਕੁਅਰ ਰੇਸ਼ੋ ਪਤਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਸ ਕਰ ਦੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 3.6x ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 10x ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 36/100 ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਇਹ 4 ਤੇ ਕਰੀ 4 ਨਾਲ 36 ਤੇ 25 ਆ ਗਿਆ 9/25 yes sir, तो v डैश बाय v कितना आएगा फिर 3/5 आ जाएगा yes sir, v डैश 3/5 टाइम्स v आ गया तो 3/5 आंसर आना चाहिए आ रहा है समझो देखो ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਨਨੋਨ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਬਸ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਾਈਂਡ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸੀ v ਡੈਸ਼ ਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਤਾ v ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿੰਨੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ v ਸੋ v ਡੈਸ਼ ਤੇ v ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ x ਮੈਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਇਥੋਂ v ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਦੇਖੋ ਇਥੋਂ v ਜਾਂ ਮੈਂ v ਸਕੁਅਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਲੋਡਿੰਗ ਦੇ v ਡੈਸ਼ ਇਥੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਡਿਵਾਈਡ x ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ v ਡੈਸ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਿਸ ਮਚ ਟਾਈਮ v ਆ ਗਿਆ ਦੱਸੋ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਸਰ ਨੂੰ ਸਰ ਬਟ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲੂਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਹਾਂਜੀ ਸਰ सर माइनस करने रहेगी एक मिनट रुक जाओ the ball loses its velocity on bouncing by oh हाँ ये आएगा आंसर आ नहीं आएगा पता लग गया v dash equal 3/5 times v आई ना तो फिर लूज कितनी हुई 2/5 हाँ v सीगी इन्नी हुन होगी तो लॉस कितना आया अच्छा 2/5 टाइम्स भी आया सॉरी चंगी गल है भी ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗਿਆ ਸੀ ਸੋ 2/5 ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਦਿਸ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਲਓ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਸਰ 2/5 ਹੈ ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆਈਡੀਆ ਲਗਾਇਆ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਸਟ अच्छे क्वेश्चन ने सारे इन्ने वधिया क्वेश्चन ने भी तुसी हुन एसएल अरोड़ा दी एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन करोगे तो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸੀ ਐਕਸਐਲ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਵੀ ਯੈਸ ਸਰ yes ਯੈਸ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ stone is projected so as to reach a height h passes h आंसर चाह सकता कोई चक्कर नहीं passes through points p and q with velocities this and this to reach a height h ठीक है सो आ स्टोन ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟੋਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸਟੋਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਮੰਨ ਲਓ u ਹੈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਆ ਹਨਾ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਆ 0, ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ h क्योंकि उन्होंने कहा स्टोन इज प्रोजेक्टेड टू रीच द हाइट h यानी कि जस्ट h हाइट पे पहुंच जाएगा इन्नी वेलोसिटी ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਉੱਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ where v is the initial velocity ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੋ ਇਹਨੂੰ v ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਾਹਨੂੰ ਪੰਗੇ ਲੈਣੇ ਹਨਾ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ p ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ q ਔਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ p ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ v/2 ਫਿਰ ਹੋਰ ਘਟ ਕੇ q ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ b/3, v/3 ਠੀਕ the distance between p and q in terms of h is what so distance between p and q ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਚਾਹੋ ਤਾਂ v ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ h ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ v ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ v ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਵਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਦੇਖੋ कि इनिशियल फाइनल वेलोसिटी कितनी 0 yes sir, पूरा नीचे ऊपर तक जाके देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी v फार्मूले ते ना जाओ देखियो फाइनल केडी इनिशियल केडी कह रहे हैं 5 v के मैंने यूज किया नहीं हुंदा u is here v ते 2 टाइम्स ते की करेंगे माइनस sir, माइनस g लिख दो 10 टू छड्डो h
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ v ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਜਾਂ v ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨੀ ਆਈ 2gh ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਐਸਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਗਲ ਵੈਸੀ ਮਿਲਕੇ ਰੱਖਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਡਿਸਟੈंस बिटवीन p एंड q पता करना है, वाला डिस्टेंस पता करना है। yes ਤਾਂ ਇਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ v/3 ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ g ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ g negative h ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ yes sir या ਇਹਦਾ डिस्टेंस पता करना है, let it be s. what will be s now? final velocity ਦਾ square minus initial velocity ਦਾ square is equal to 2 times minus g into s जो पता करना है। a आ जाएगा क्या आएगा v square by 9 minus Yes. v square by 4 is equal to minus 2g s। v square जो कॉमन कर ले 1 by 9 minus 1 by 4 देखो कितना आया minus 5 by 36 Yes. इसके लिए 5 by 36 times v square कह दिए है ना। yes sir ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ v square ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ v square ਪਹਿਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ 5 by 36 times 2g h ਆਊਗਾ 2g s ਇੱਥੇ ਆ 2g ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ 5 by 36 times 36 by 9 36 by 5 how is it possible भी गलत है पक्का ही गलत है क्योंकि सोच के देखो एक बार तारा देख लो एक बार सोच के देखो 36 by 5 ਤਾਂ ਮਤਲਬ h ਤੋਂ 7 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ h ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ 7 ਟਾਈਮਸ h ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੀਅਰਲੀ 7.2 ਟਾਈਮਸ h ਨਾ yes sir no it is not possible 5/36 ਆਨਸਰ ਹੈ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿਓ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ बोलो सर जो v स्क्वायर फर्स्ट इक्वेशन है उस h कुछ और है, जो नीचे अपन ने लिखे है वो कुछ और है। ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ p ਤੇ q ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸੁਣਾ ਲਿੱਤੀ p ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ s ਮੰਨ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ s v ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ h ਉੱਪਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਬਸ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ h ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ p ਤੇ q ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਚ ਮਾਈਨਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਂਡ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੁਣੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ that ball loses its velocity on bouncing by a factor of what ਇਹ ਬਾਲ ਨੇ ਲੂਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ v ਡੈਸ਼ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਯੈਸ ਸਰ ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਰੁਪਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 70 ਰੁਪਏ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸ ਕਿੰਨੇ ਆਊਗਾ ਦੱਸੋ ਸਰ 100 ਚੋਂ 70 ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ 30 ਨੂੰ ਲਾਸ ਕहेंगे ਨਾ 70 ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਸ ਕहेंगी ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਮੰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ v ਸੀਗੀ ਜੋ ਟਕਰਾਈ ਬਾਅਦ ਚ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਈ 3v/5 ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਯੈਸ ਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਾਲ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਲੂਜ਼ ਕਰਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੇ ਫੈਕਟਰ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਸਰ ਸੋ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਨੂੰ yes sir ਆ ਕਰ ਲਿਓ ਇਹਨੂੰ 36/5 ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ 5/36 ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਆਂਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਓ ਗਲਤੀ ਹੈ ਥੋੜੀ 25th ਵੀ ਕਰਾ ਦਿਓ ਸਰ 25th ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੰਨੇ ਆ 25th पेज देख लिए किहड़े ते आएगा सर 24th लो दोनों आ गए 24th 25th इको पेज ते होए ने दोनों लो जी the position of a particle moving in a straight line is described by the relation this so position थोड़ा पता है find ki karna here s is in meters per second distance covered by a particle in 5 seconds is देखो ਤੁਹਾਡੀ पोजीशन है याद रखना it is a position
ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਫਾਈਨਲ ਵਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਹੈ 6 plus 12t minus 2t square। ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰਡ ਬਾय ਇਨ ਫਰਸਟ 5 ਸੈਕਿੰਡਸ। ਫਰਸਟ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐ ਕਰੋ t = 0 ਤੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕਹਿ ਲਓ। t 0 ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 6 ਮੀਟਰ ਆਏਗਾ। यस सर। ਤੇ t = 5 ਸੈਕਿੰਡਸ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ x ਫਾਈਨਲ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਆਏਗਾ 6 + 12 5 60 5 25 2 50 ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 16 ਮੀਟਰ सर है ना। 16 ही आएगा ना। 1 मिनट 25 2 50 5 60 ਤੇ 6 हाँ 68 16 मीटर आ Yes, गया। sir. तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ, ਇਹਦੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲਡ ਪੁੱਛਿਆ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਏਗੀ ਆਪਣੀ। ਆ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ ਆਪਣੀ। ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ, ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ 10 10 meter। ਮੀਟਰ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਪਤਾ ਕੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀਕਲ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਉਹਦਾ, ਹੈ ਨਾ। यस सर। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਤੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, x is equal to 6 plus 12t minus 2t square। ठीक है, पहला ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, dx/dt ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ। यस सर। 12 minus 4t ਆ ਜਾਏਗੀ। यस Yes. सर। देखो प्रॉब्लम हैगी है। सो वेलोसिटी व्हेन विल बी द वेलोसिटी 0। कदों होगी वेलोसिटी 0 ਜਦੋਂ dx/dt 0 होगी, यस सर। यानी 12 - 4t 0 होएगा, यानी टाइम कितना आएगा 3 सेकंड। ओ कोई पै गया ना second। प्रॉब्लम। देखा बॉडी जाते 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 3 सेकंड ਤੇ जाके पहला रुकेगी फिर वापस आएगी, ਤਾਂ ਕਰਕੇ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਆਪਣੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ 10 ਮੀਟਰ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਟਾਈਮ t = 0 ਤੇ ਬੋਡੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। t = 0 ਤੇ ਬੋਡੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 6 ਮੀਟਰ ਤੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ यस सर। ਹਾਂ ਐ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਟਾਈਮ t = 3 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ ਉਹ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰੋ 3 3 3 9 2 18 ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏਗਾ 6 36 माइनस 3 3 9 2 18 कितना आ रहेगा 18 + 6 24 यस सर। 24 मीटर ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੇਗੀ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹ 16 ਮੀਟਰ ਤੇ ਨਾ। यस सर। ਇਹ ਆਈ ਹੈ 16 ਮੀਟਰ ਤੇ, ਇਹ ਆਈ ਹੈ 5 ਸੈਕਿੰਡ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਧਰੋਂ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਧਰ, इधर घूम के वापस इधर आती है। तो डिस्टेंस ट्रैवल ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆਏਗਾ देखो पहला 6 तो 24 कितना हो गया 18, फिर 24 तो वापस 16 तो कितना हो गया 8, 18 ਤੇ 8 कितना हो गया 26 मीटर। डिस्टेंस पूछा सी। देखो जो डिस्प्लेसमेंट पूछा ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਕੀਤਾ x इनिशियल x फाइनल ਗੱਲ खत्म, बस फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो आ गई वेलोसिटी। हाँ जी सर जो नीचे वाली इक्वेशन में जिसमें 3 सेकंड्स निकला है, हाँ जी सर उसमें अगर t माइनस निकल जाता तो मतलब वो रुका ही नहीं कहीं बीच में। t- का बेसिकली मतलब होता है एक, वो अलग मतलब होता है। जैसे कि उसका मतलब होता है कि जहां से भी आपने इस मोशन को स्टडी करना शुरू किया उसके उतने सेकंड पहले की ये बात है जो आपका अगर नेगेटिव आ रहा था, यानी वो उसके पहले रुका हुआ था। तो मतलब सर उसको कंसीडर नहीं करेंगे। नहीं उसको नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ बात है, देखो यहाँ पर नहीं, अगर मान लो आप कह रहे हो कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में आपकी जो वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी मान लो वो आपने लिया है 36 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यस सर। और फाइनल वेलोसिटी आप किसी टाइम पे ले लेते हो, मान लो कुछ भी यहाँ पे मान लो 72 मीटर पर सेकंड किसी टाइम पे, और कोई पर्टिकुलर एक्सेलरेशन ले लेते हैं हम, ठीक है। और अगर मैं किसी से पूछूं यहाँ पर कि मान लो मेरी वेलोसिटी 0 कब थी, ठीक है, वेलोसिटी
जीरो कब थी, तो वेलोसिटी जीरो वाला इसका जो आएगा वो अपना टाइम अगर यहाँ से शुरू कर रहा हूँ मैं t = 0, तो जीरो तो इसके पहले कहीं रही होगी ना, अगर एक्सेलरेट होती आ रही है तो, है ना? यस सर। तो वो टाइम यहाँ पर नेगेटिव लिया जाएगा, फिर नेगेटिव जितने भी सेकंड आए, अब ये पूरा क्वेश्चन तो नहीं मैं करना, माइनस नेगेटिव आएगा, टी नेगेटिव कि इतने सेकंड, यानी कि वो मोशन आपकी स्टॉप वॉच ऑन होने से इतने टाइम पहले ही वो वेलोसिटी जीरो थी। पर यहाँ पे अपने पास हमने देखा कि टाइम t = 0 पर भी यहाँ वेलोसिटी कितनी थी 12। अब मैं पूरा मोशन डिस्क्राइब कर सकता हूँ, देखो क्योंकि अपने पास डिफरेंशिएशन सीखी हुई है। देखो क्या होएगा मोशन, टाइम t = 0 पुट करो तो वेलोसिटी कितनी आएगी, देखो 12 ना। यस सर। यानी यहाँ पर बॉडी 12 मीटर प्रति सेकंड से चल रही थी। अच्छा टाइम t = 1 पुट करो, कितना आएगी 8। तो यानी उसके बाद 1 सेकंड बाद वो 8 मीटर पर सेकंड से चलने लगी। फिर 2 सेकंड बाद कितनी आएगी, देखो 4 से चलने लगी, और 3 सेकंड बाद वो 0 हो गई। तो यहाँ पर बेसिकली एक्सेलरेशन आपको साफ साफ मिल रही है, इसकी डबल डेरिवेटिव कर दो, क्या आएगी डबल डेरिवेटिव, -4 आएगी ना, इधर को लग रही है। देखो 4 की स्पीड से कम होती जा रही है ना, 12 से 8 हुई, 8 से 4 हुई, 4 से 0 हुई। फिर यहाँ से वापस आओगे तो बढ़ने लग जाएगी इधर को, तो यहाँ से 0 से 4 होएगी, और फिर यहाँ पे आगे फिर 8 हो जाएगी, है ना। यस पर हम इंटरेस्टेड थे सिर्फ डिस्टेंस ट्रैवल्ड में, तो हमने डिस्टेंस ट्रैवल्ड पहले इनिशियल पोजीशन ली, फाइनल ली, और वापस में या t = 0 से 3 सेकंड का डिस्टेंस ट्रैवल फाइंड किया, और फिर वहां 3 से 5 का ट्रैवल फाइंड किया, बस। क्लियर? सर समझ नहीं आया ये क्वेश्चन। एक बार दोबारा समझाया था, हाँ जी। पूरा क्वेश्चन एक बार दोबारा सुनो सारे, कल ही क्वेश्चन हल करते हैं। देखो, they are saying that position is a function of time simply, जो मैं तुमको पहले समझा चुके हैं। So basically they are giving you position changes with time according to this relation 6 + 12t - 2t², and motion is along the straight line। Clear है इतने तक गल? Yes. अगर उन्होंने पूछा होता displacement traveled in first 5 seconds, then question की होता, मैं थे ए अलग तो कर रहा है, अगर if asked about displacement and you know that उसके लिए की करता मैं, पहले मैं पोजीशन फाइंड कर लेंदा इनिशियल, जो कि टाइम t = 0 ਦੇ ਉੱਪਰ, क्योंकि 5 सेकंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ है पहले 5 सेकंड, तो 0 सेकंड ਦੇ ਉੱਪਰ कितनी होंदी 6 मीटर आंदी है ना। फाइनल की आंदा है 5 सेकंड पुट कर दो, 5 में 25 सब करके तुम्हें पता 16 मीटर आ गई। देन डिस्प्लेसमेंट विल बी final position minus initial position, it can be negative or positive also, it is 10 meters, and question खत्म हो जाना सी अगर displacement पूछी होती था। But they are not asking displacement, they are asking the distance, and whenever the motion is in straight line you have to worry about something, that distance पूछा था कि पार्टिकल आगे जाके वापस आके फिर आगे जाके फिर वापस आके फिर आगे आके इधर पहुंचे, तो डिस्प्लेसमेंट वाला बंदा तो साफ ही कहेगा that initially here finally there, so this will be the displacement जो रेड कलर में बना रहे हैं, है ना। बट डिस्टेंस वाला की करेगा, डिस्टेंस वाला नाल नाल जाएगा, वो कहेगा पहला ए मेजर करो, फिर वापसी वाला ए मेजर करो, फिर इधर फिर ए मेजर करो, फिर एदी वापसी वाला मेजर करो, फिर इधर ओ मेजर करो, एंड यू हैव टू ऐड ऑल दीज येलो लाइंस, है ना। समझ लगी मेरी गल? इत्थे भी मैं ये करना है, मैं पहला ये देखना चाहना कि पार्टिकल किते रुकिया हो क्या भी सीगा, या 5 सेकंड ਦੇ ਵਿੱਚ या सीधा ही चलता रहा, एकदम एक ही डायरेक्शन चलता रहा, किते दी वेलोसिटी किते नेगेटिव तो नहीं हो रही सी 5 सेकंड तो पहला या इस तरह की प्रॉब्लम्स कुछ भी। तो मैं हर एक मोमेंट की इंफॉर्मेशन लैन दे लई सब तो पहला की कीता, इस पोजीशन तो ਇਹਦੀ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड कीती, एंड वेलोसिटी की आएगी ए आएगी, है ना। एंड एक करना आंदा ना ਤੁਹਾਨੂੰ कि नहीं, दसो बोलता नहीं कि Yes sir. Yes sir. So here I want to see where it stopped during the motion, and उसके लिए मैं की करूंगा, देखूंगा मैं वेलोसिटी 0 पुट करूंगा, implies 12 - 4t = 0, it means t = 3 seconds, so it stopped at 3 seconds। समझ लगी गल?
and Yes, they sir. are asking me the distance covered in the first 5 seconds, है ना? Yes, Yes. sir. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये देखूंगा टाइम t इक्वल टू 0 ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਟਾਈਮ t ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ 6 ਮੀਟਰ ਤੇ, ਐਂਡ ਟਾਈਮ t ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਦੇਖੂਗਾ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟਾਪ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਸੌਰੀ ਉਹਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 3 16 meter. सेकंड पुट करूंगा ना, 3 3 the 9 to the 18 and 3 the 36 plus 6, so it will be 24. 24 meters. So you can calculate this straight line distance from t equal to 0 to t equal to 3. This is coming out to be 18 18. meters. Now after this t equal to 3, you can get the displacement t equal to 5 4 देख लो 5 तक कितना आया, 5 पुट करोगे कितना आएगा 16 मीटर, है ना? Yes. सो अगर वो 16 मीटर वाली पोजीशन पे आएगा ना, 16 मीटर वाली पोजीशन है 16 मीटर पे, वेर एवर इट जितो मर्जी स्टार्ट कर लो, 0 तो स्टार्ट किया था मान लो here it was 0, it is 6 meter, here this is 6 meter, this is 16 meter and this is 24 meter. क्लियर रखना है गल ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ? 24 ਵਿੱਚੋਂ 16 ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, this is Yes, sir. ਇਹ 8 ਮੀਟਰ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਪਹਿਲੇ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ? 18 ਹੈ 8 ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 26. ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸਮਝ ਆਇਆ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ਇਹਦੇ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਦੈਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਪੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਸਲਰੇਟਡ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ डिस्टेंस नहीं निकलेगा, ਤੁਹਾਨੂੰ करना तो काम मिलता ही पड़ेगा। काफी यूनिक या अलग। सर हाँ जी सर, जो वो पार्टिकल था वो 3 सेकंड के बाद स्टॉप होने के बाद सर आगे नहीं बढ़ सकता वो? स्टॉप होने के बाद एक्चुअली आप सोच तो है सकते हो कि उसके बाद भी उसके आगे बढ़ सकता है, पर अगर हम उसकी पोजीशन निकालते हैं 5 सेकंड पर, वो कम आ रही है पोजीशन, तो इसका मतलब वो पीछे कोई आया ना, है ना? अगर वो 24 मीटर के बाद आपका अगला आंसर आता 36 मीटर या 32 मीटर, तो आप कहते हैं ना आगे कोई गया होगा वो, Yes, ना? sir. पर यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर वो हमारा 24 के बाद घट के 16 मीटर आया 5 सेकंड पर, तो वहां से पता लग रहा है कि पार्टिकल जाके वापस आया है। यही तो हम देख रहे हैं ना कि हमें इंफॉर्मेशन हर इंस्टेंट की कैसे अलग अलग मिलती है, और उससे हम कैसे उसका पूरा पिक्चर बनाते हैं दिमाग में कि कैसे पार्टिकल चला होगा। सर ये डिस्प्लेसमेंट से ही पता चलेगा ना? हाँ, डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट ही हमने देख लिया यहाँ पर कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट देखो नेगेटिव आ रही है इसकी, 3 से 5 के बीच में -8 आएगा बेसिकली, क्योंकि फाइनल पोजीशन 16 मीटर है, इनिशियल 24 है, तो 16 - 24 करोगे ना, ठीक है ना? यस सर। इसलिए अच्छा, नेक्स्ट ये देखो, पैराशूट। After bailing out, falls 50 meter without friction. सोचो तुसी अपने आप, फ्रिक्शन नहीं है, मतलब कोई मान लो एयर फ्रिक्शन नहीं है, क्योंकि उन्हें पैराशूट हले ऊपर नहीं किया, वो बंदा एक स्टोन की तरह गिर रहा है। बेलिंग आउट समझते ही होंगे तुसी, है ना? यानी वो जहाज तो बाहर छाल मार दे, जो समझ लो। falls 50 meter without friction, when parachute opens it decelerates at 2 meter per second scale. He reaches the ground with speed of this much. At what height did he bail out? बहुत सिंपली सोचो कि हो की रहा है। पैराशूट तो बस पैराशूटिस्ट ने इथों छाल मारी, ठीक है, तो उस 50 मीटर तक वो बिना किसी फ्रिक्शन दे गिरया, तो इहदा मतलब इस दौरान ओदी जिहड़ी एक्सेलरेशन है वो कितनी रही? +10 ना, नीचे जा रहा सी ना। Yes, sir. इस तो बाद इत्थे उन्हें पैराशूट ओपन कर लिया, इस मोमेंट पे आके, इस मोमेंट पे आके उसने पैराशूट ओपन कर लिया,
ਤੇ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ 에ਅਰ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਯੈਸ ਸਰ। तो ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਤੋਂ ਜਸਟ ਜੰਪ ਕੀਤੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਸੀ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਗੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਜਦੋਂ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਫਿਰ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧਦੀ ਹੈ? ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਜੰਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਓਪਨ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ? कटेगी। ਘਟੇਗੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਜੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਉਸਨੇ, ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ, ਯਾਨੀ ਜਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਜਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 3 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਕਲੀਅਰ? ਕਲੀਅਰ? ਇੱਥੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੇ ਆਏਗਾ ਨੀਚੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਓਗੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਓਗੇ? ਨੈਗੇਟਿਵ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? -2 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਨਾਲ 에ਅਰ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਇੰਨੀ ਕਿ ਡੀਸੈਲਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਜੰਪ ਕੀਤਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਸੀ, ਤਾਂ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਆ ਵਾਲੀ? ਇਹ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਪਰਲੇ ਮੋਸ਼ਨ ਤੋਂ? ਯੈਸ ਸਰ। ਕਿਵੇਂ? ਸਰ ਥਰਡ ਲਾਅ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ। ਥਰਡ ਲਾਅ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ? ਸੌਰੀ ਸਰ, ਥਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਫੋਰਸ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। v ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ? 1000। ਯੈਸ ਸਰ। ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਰੱਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ v ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, i ਵਾਲੀ √10 ਕਹਿ ਲਓ, ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਇੰਨੀ ਹੈ, 3 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਯੈਸ ਸਰ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ? ਉਹੀ v ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ, ਹੋਏ v ਆਣਾ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, v ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ u ਸਕੁਅਰ, ਇਹਦਾ u ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ, is equal to 2 into this into ਕੀ ਆਏਗਾ? S। पता करना s। एक कितना आएगा? 9 माइनस कितना है? 20 की जगह 1000 लिख देना सीधे। एक कितना आएगा? 9 माइनस 1000, 991 आ गया। आ गया इतने मीटर दे। ठीक है जी गल। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ? ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੇਲ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? 50 ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦੋਗੇ? ਯੈਸ ਸਰ। ਤਾਂ ਆਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 991/4 plus 50 293 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ? 292 approximately। आ जाएगा 293 अच्छा, आ गया सी इस तरह। 5 का भी 200 आ गया, 9 तो 1191/4 आ गया। मेरे तो कुछ आंसर हो रहा है। 297.75 आई थिंक ना इथे 9.8 ना यूज कर लिया इन्होंने। ਹਾਂਜੀ ਸਰ 9.8 ਨਾਲ ਆਉਗੀ। yes ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਆਂਸਰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਸਰ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ ਚ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚ ਨਾ। ਸੋ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ 10 ਨਹੀਂ ਤਾਂ 9.8 ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਗਿਵਨ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। डायग्राम में देखो ना, इन्हें बंदे ने छाल मारी, ठीक है, छाल मारी तो बिल्कुल गिर रहा है ना स्टोन की तरह 50 मीटर तक। यस सर। अब ब्लैक वाला जो मोशन है, मोशन अंडर ग्रेविटी है, सिर्फ आ वाला मोशन। इथे आके ਉਹਨੇ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਓਪਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਗੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਆ ਕੱਢ ਲਈ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ यस सर। ਫਿਰ ਇਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਜੇ ਨੀਚੇ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਡੀਸੈਲਰੇਟ ਹੋਏਗਾ, ਰੈਡ ਵਾਲਾ ਮੋਸ਼ਨ ਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਟਾਪ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟਣਗੀਆਂ ਉਹਦੀ, है ना। तो एक्सेलरेशन आएगी -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उन्होंने आप ही किया। तो ग्राउंड पे पहुंचेगा इन्नी फाइनल वेलोसिटी नाल। इनिशियल कितनी है? ऊपरों आ चुकी है जो उन्हें ऊपरले मोशन तो गेन की थी। ठीक है, उन्हें यूज करके आप कर लिया इस नीचे वाला। ठीक है सर। कुछ 50 ऐड कर दो ता आएगा ना टोटल भी ही बेल आउट किस हाइट तो बाहर जंप किया। क्लियर है?
Yes, sir. ਇਹ ਚ 25 ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਸੀਗੇ ਨਾ ਲਾਸਟ ਬਸ। ਸਰ 8th 9th ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਆਇਓ 8 9 ਤੇ ਆ ਜਾਓ 8th 9th 8th 9th ਦੇਖੋ। If the displacement of particle varies with time as this, देखो displacement है वो varies with time के root x is equal to t plus 3। आप दसना velocity 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 सबको velocity बारे तो जानकारी देनी है, तो velocity वाली फॉर्म तो ले आओ ना, फिर की करो स्केलिंग बोथ साइड्स कर लो, ये आ जाएगा। Yes, sir. आ गया ना। वेलोसिटी वाले गल करनी, पहले वेलोसिटी लिख लो dx by dt करके, यही वेलोसिटी बनेगी। क्या आएगा 2t plus 6 होने से कर चुके डेरिवेटिव, आई वेलोसिटी तेरी हो। कुछ की रहे हैं वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t, नो बिल्कुल भी नहीं। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वेरीज लीनियरली विद t, आ गल कैसा दे देखो। यस सर, कह सकते हो क्योंकि लीनियर फंक्शन बन रहा है ना ax plus b टाइप का, v ਤੇ t ग्राफ लीनियर बनेगा ना, लाइन y = mx plus c देखो। Yes, sir. Yes. हाँ ठीक है। अगला वाला भी गलती है, ते इनिशियल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी t0 पुट करो, वेलोसिटी 6 आ रही है, एदी इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ रही है पता लग रहा है, 6 आ रही है देखो, t0 पुट कर दो बस, इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी। तो आई आंसर ठीक है बस, अभी गलत है। क्लियर? यस सर। Yes. Yes, sir. 9th की एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी u इन टाइम t इज। सो ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਅਗਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਟੋਟਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਓਵਰ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ। Yes, sir. Yes, sir. ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ, ਟੋਟਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗਿਵਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਆਏਗੀ, ਟੋਟਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਇਨ ਟਾਈਮ t ਬਾय t, ਐਵਰੇਜ ਤਾਂ ਹੀ ਆਂਦੀ ना। Yes, sir. बाय t करोगे u plus at by 2 आ जाएगा बस। Yes, sir. आ रहा है पहले। क्लियर? Yes, sir. दिस वाज योर प्रैक्टिस शीट 4। इस दे विच हले भी कुछ भी किसी ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ डायग्राम बना के सोच के नवे तरीके की इदां हो सकदा, कि उदां हो सकदा, ये सारा कुछ करियो बहुत अच्छी तरह। टेस्ट विच जो प्रॉब्लम्स आईਆਂ ਸੀ, जो डिस्कस कीतियां सारियां डिस्कस करियो, एक ਉਹਨੂੰ ਰਿਟਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਿਓ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਮਝ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਲੈਕਚਰ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਉਂਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੀਟ 5 ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਗਾ। ਤੇ 5 ਐਂਡ 6 ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਸਿਮਿਲਰ ਜੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਹੁਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ 9 ਜਾਂ 10th ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੀਟ ਤੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕੰਮ। 9 ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ ਜਾਂ 8 ਤੱਕ ਜਾਂ 9 ਤੱਕ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਕਟਰਸ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ।